الفاتحة لرسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه من جميع أولياء الله وأصحابه خديجة الكبرى وسيدنا فاطمة الزهراء وابنها الحسنين سيدنا الحسن والحسين وذريتهما الجميع وأصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويجعل من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله الكريم يقوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم وأن الله يمن علينا بالعافية الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله ورسوله وحفظ الإيمان والوفاة عليه إنه أرحم الراحمين ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا والغنى عن الناس ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خير البرية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليك يا أم المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين السلام عليك يا أم فاطمة الزهراء السلام عليك يا أفضل نساء العالمين السلام عليك يا أول المؤمنات السلام عليك يا من تشرفت بعشرة وصحبة سيد المرسلين السلام عليك يا من فازت بخدمة رسول رب العالمين السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء السلام عليك يا من قامت بتأييد ونصرة سيد المرسلين السلام عليك يا من سلم عليها جبريل وبلغها السلام من الله الجليل السلام عليك وعلى من حولك لك وعلى جميع أزواج وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. اللهم انشر نفحات الرضوان عليها وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اعلِ درجاتها في الجنة وانفعنا بأسرارها وأنوارها ونفحاتها وخصوصياتها وكراماتها وعلومها واحمنا بحمايتها في الدين والدنيا والآخرة وادفع عنا وعن جميع إخواننا المسلمين من البلايا والمصائب والأمراض والآفات والعاهات والفتن ما ظهر منها وما بطن وارزقنا بجاهها الفتوح والمنو والرسو والتوبة النصوح وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة وارزقنا بحرمتها رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا نصب ولا مشقة ولا ضير بسر أسرار سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail an-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qaili aidan wa khairu nisa'iha Khadijah wal qaili aidan laqad ruzittu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha wa ala alihi wa sahabatihi al-mahdiyyin wa azwajihi allati tasharrafna bi ishrati sayyidina al-mursalin khususan Khadijah al-Kubra allati nalat wa fazat bi khidmati khatimil anbiya wal mursalin wa syahidat yawma bi'tsati rasul rabbil alamin amma ba'd. Para hadirin jamaah manaqib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berkumpulnya kita di majelis ini dengan tujuan menuntut ilmu agama dan sama-sama berkumpul untuk menyanjung, memuji, mengagungkan junjungan kita Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dengan mengikuti pembacaan, mendengarkan kisah aulia Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sayyidatuna Ummuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Inda dzikri salihin atau inda dzikri al-awliya tanzilur rahman. Ketika didengarkan, dibacakan, disebutkan cerita-cerita kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang-orang saleh, salehah, menjadi seorang wali, seorang waliyah, menjadi manusia pilihan Allah. Maka ketika kita menyebutkan, menceritakan kisah kebaikan-kebaikan mereka, perjuangan-perjuangan mereka, maka tanzilur rahmat, maka akan diturunkan kasih sayang di majlis yang dibacakan manaqib aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi terlebih dahulu kita mulai dengan membaca cerita sirah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka senantiasa kita berharap kepada Allah agar apa yang kita lakukan seperti ini menjadikan salah satu bukti bahwa kita di dunia pernah duduk bersama-sama memuji, mengagungkan dan bersolawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadikan amal yang kelak akan menjadikan kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Kemudian setengah daripada karamahnya Ummuna Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Seorang ahli Mekah, penduduk Mekah yang kaya raya, kemudian dia menjadi miskin sampai untuk makan pun tidak mampu membeli. Nah itu sugih benar. Habis itu diberi Allah ujian miskin. Nah, hartanya habis, sampai untuk makan pun tidak mampu membeli. Maka menujulah ia ke makam Sayyidah Khadijah dan membaca Fatihah ia untuk Sayyidah Khadijah. Yang ini ngarannya tawassul. Tawassala ya tawassalu tawassulan. Orang minta kepada Allah, ya, mintanya kepada Allah, tapi yang menjulungkan kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak kita ngirim surat. Nah, kita ngirim surat, kalau kita yang langsung kadang-kadang lambat sampainya. Tapi ketika pesan kita diberi amplop yang bagus, ya, amplopnya yang bagus, habis itu kita titipkan lawan Pak Bupati, surat akan dikirim kepada Bapak Gubernur. Nah, jadi kita tulislah di situ nama kita, apa pesan-pesan kita masukkan dalam amplop yang bagus. Pak Bupati, tolong sampaikan ini kepada Pak Gubernur. Nah, mungkin tidak sampai, lebih mungkin sampai. Sampainya dan dibaca oleh Bapak Gubernur lebih mungkin daripada kita sendiri. Semua orang belum tentu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun nyata Allah dekat kepada mereka. Allah dekat kepada semua hamba-hambanya. Hamba-hambanya selagi masih hidup selalu diberikan rezeki oleh Allah, selalu diberikan harapan oleh Allah. Allah selalu membuka peluang untuk dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akan tetapi banyak orang-orang mukmin, manusia-manusia tidak menyadari bahwa peluang itu tidak selamanya ada. Maka Allah selalu merindukan kita. Allah selalu menunggu taubat kita. Allah selalu menunggu permohonan kita. Nah, maka salah satu ahli Mekah ini, penduduk Mekah ini, ketika jadi kaya raya jatuh miskin. Orang tuh kalau biasa berduit di dompet itu isinya 1 juta, ya, di dompet isinya 1 juta, lalu tinggal 5.000, itu lain perasaan itu. Lain mun kau kan biasa 2.000 kan. Nah, kalau 2.000 biasa lah, kada berduit pun tidak ada masalah. Tapi orang yang biasa duit 1 juta, lalu jadi 2.000, agak nambal ban cuman lagi kawannya, itu kan nambal surat. Nukar gula batu karet 2.000, ya, itu lain perasaan lain. Makanya kalau ada orang susah, memang susah. Dari datuk moyangnya susah sampai kayaknya susah. Harta yang ditinggalkan oleh warisan, harta yang ditinggalkan oleh datuk neneknya ke atas itu pusaka yang menempel, tuh bang, yang lain gak ada.
Nyindupang warisan, nyindupang coai dijaga bagi baik, mun hendak jadi orang berhasil. Nah, senjata tukang diwariskan. Yang lain kada ada. Artinya miskin banget deh. Nah, miskin banget orangnya. Yang satu sugih banget lalu miskin. Akhirnya dia sama-sama miskin. Maka yang mana yang lebih patut kita kasihi? Yang sugih kemudian miskin. Nah, ini lebih penting. Karena pembawaannya lain. Orang sugih kemudian miskin itu bawanya lain. Ini yang biasa makannya buah apa ngarannya? Buah salak di rumahnya. Ya. Dengan orang yang biasa makan asam kulimbi kan lain. Nah, pada mau disamakan ininya. Paham kan? Nah. Artinya nih penduduk Mekah ini, salah seorang penduduk Mekah ini susah banget. Sudah kaya lalu miskin banget sampai miskin-miskinnya. Lalu entah barokah dari mana Allah sampaikan kepada dirinya. Ya Allah berikan hidayah, petunjuk, kemudian dia menuju ke makam Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Nyeparak Makkah, langsung ke makam Sayyidah Khadijah. Lalu dikubur Sayyidah Khadijah, seseorang ini membaca Fatihah. Ya, untuk Sayyidah Khadijah. Niat dalam hati aku baca Fatihah nih. Fatihah itu kan berpahala kalau kita baca Fatihah itu berupah tau? Ya. Al-Fatihah. Nah itu kita baca Bismillah sampai waladhdallin berupah nih tuh. Ya. Nah, upahnya tadi gasan Sayyidah Khadijah ya Allah. Kayak kita sembahyang sunnah mutlak. Habis sembahyang sunnah mutlak kita berdoa, ya Allah, upah sembahyangku tadi tolong sampaikan kepada si Anu sebagai hadiah dari saya. Atau sembahyang hadiah kan gitu. Nah. Jangan dikira kada berupah. Orang yang dari tadi itu sibuk bersolawat, sibuk hatinya rindu dengan Rasulullah, ada upahnya itu, ada ganjaran dibanding yang temenong. Temenong, dia ingat apa-apa. Disambat ingat Rasulullah, kada juga. Disambat kada ingat, kada juga, maka nyaring aja coba bersolawat. Macam-macam nang digawe. Dapat jadi mobil masnuatillah. Bisa mobil. Ada nang goreng gitu. Lapahan nyantap goreng kali ini. Dingin nih dah. Aduh, harinya dingin, musim garing, ada aja alasan. Artinya alasan yang patut diterima gitu. Alasannya patut diterima. Jadi tawassul dia seolah-olah dia katakan, wahai walinya Allah, kekasihnya Allah, aku ini minta sampaikan pesanku lawan Allah Ta'ala. Kenapa? Ya karena orang beradab, arti orang beradab itu kalau belum makomnya dekat dengan Allah, namanya langsung, Tuhan berikan saya harta yang banyak. Gak mau dia, gak mau. Tapi dia nulis surat dulu, Ya Rabb, wahai Tuhan saya yang maha pengasih, maha pemurah, maha mulia, maha mendengar, maha melihat, maha memperdulikan, maha baik, maha bijaksana, maha kuasa, maha menguasai alam semesta ini. Pokoknya maha semuanya dipuji Allah. Ujungnya minta duit ya Allah. Ujungnya minta duit. Sekiranya saya pantas untuk dapat duit banyak, berikanlah ya Allah. Sekiranya saya bagus, Engkau kasih duit banyak untuk ibadah lebih banyak, lebih meningkat kepadamu, berikanlah ya Allah. Ujungannya mudah-mudahan hal tersebut menyenangkan kekasihmu Habibuna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Baru bawahnya sekali dari hamba Allah
yang hina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kan itu hormat kan. Kadang tengah malam langsung, Tuhan berikan saya duit yang banyak. Berikan tak? Kau Tuhan tapi kau kan memberikan, awas kau. Kadang awas Tuhan diancam. Aku sekali ini dari lagi nek. Nah, kau kan bagi tarai subuh guring aku pokoknya. Nah, ada harapan lagi. Guring itulah. Apa minta kali dikabulkan? Ujarnya Tuhan. Tapi orang minta kada kabul. Aku malam aja Tuhan. Gaya nunduk tapi mancam Tuhan rupanya. Ya Tuhan ini memaksa banget ini. Minta ilmu bilang aja kayak aku nih anak buahnya. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Minta ilmu pada yang manfaat. Warzuqna rizqan jadida. Bagi rezeki kada kau yang hanya kasiran yang banyak. Memanjang Tuhan. Minta aja jangan makan lancar. Karena berdoa orang berdoa itu meminta itu dari bawah ke atas. Takna ya Allah, kalau sekiranya saya layak dapat ilmu banyak manfaat, berikanlah saya ilmu yang manfaat, barokah banyak. Sekiranya saya layak dapat rezeki yang banyak, berikanlah saya rezeki yang banyak. Sekiranya lebih bagus masalah yang ada di saya, penyakit yang ada di saya Engkau hilangkanlah ya Allah. Tapi Engkau lebih mengetahui daripada saya. Barangkali penyakit yang ada menempel pada saya, lebih baik tidak hilang. Dan itu mendekatkan saya dekat dengan Engkau. Lebih baik kemiskinan yang ada ini, bisa jadi hal ini adalah salah satu perantara Engkau membuat diri saya dekat dengan Engkau. Jangan hilangkan ya Allah, tetapkan saya miskin. Nah itu anak buah, nah itu hamba. Tapi kalau mengancam, ya, mulai bangun malam jam 2, minta duit kan? Karena subuh pulang, minta duit lagi. Karena pagi minta duit pulang lawan Tuhan. Oh my, aduh Tuhan dia ancam kayak anak buahnya. Jadi kalau minta ya minta aja, jangan mengancam. Alhamdulillah. Ya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, rizqan wasi'an, kasiran mubarakan fi. Minta aja kan? Banyak loh kalau orang minta kada ikhlas, minta wajib kabul. Lo kada ikhlas itu? Iya, penanya Tuhan. Minta wajib kabul. Awas aja minta aku nih berapa bulan dia kawan? 2 hari dah. 2 hari sudah minta kada kabul. Aku nih ini semenjak mulai hijrah. Nah, itu. Hijrah dari lembah keindahan dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dulu sebelum aku hijrah katanya banyak duit. Banyak rezeki, nyari duit nyaman semuanya. Tapi ketika aku hijrah duit habis, masalah datang bertubi-tubi. Ketika aku mulai menjaga sholat, masalah bertubi-tubi datang kayak kau lah. Dulu sebelum mondok nyaman hidup tuh. Suasana keteluan, 8 bulan misalnya, perempuan misalnya. Sudah mondok berkurang, berpanau, keteluan. Nah, kan ada masalah baru. Apakah hijrahku ini tidak benar ya Allah? Apakah lebih baik saya di rumah saja? Karena tidak ada ujian bagi saya. Nah, sekarang ketuluan Tuhan. Ketuluan.
Sahabat Rasulullah SAW Abdurrahman bin Auf, ya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ketika hijrah bersama Rasulullah SAW, jadi orang miskin banget. Abdurrahman bin Auf saudagar kaya di negeri Mekah. Jadi kata Rasul, "Saudara, ayo kita hijrah ke Madinah." Umat Rasulullah beriman dengan Allah dan Rasulnya, ditinggalkan ini dunia semuanya. Hartanya semua ditinggal di Mekah semuanya. Artinya ketika dia hijrah tidak punya harta apapun kecuali pakaian yang menempel di badan. Ini Abdurrahman bin Auf. Jadi jangan kira orang-orang yang pengen bertaubat kepada Allah, orang-orang yang pengen lebih baik itu tidak diuji. Ketika memperbaiki sholatnya kadang-kadang masalah lain ada, masalah. Salah satu masalah lain ya sibuk tuh masalah. Sibuk ngapa? Kada kawakan we, jaba tolak orang saruan. Kada kawaja ku aur apa? Aur guring. Aur guring kada kawa. Jadi tidak ada kaitannya itu. Pada sejatinya baik itu nikmat Allah menurut kita bisa jadi ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali orang-orang yang dulunya susah lalu diberi rezeki banyak oleh Allah. Akhirnya yang dulunya sholat sunnah dijaga, macam-macam kebaikan teratur. Setelah banyak duit, mana si Ano lagi di Papua, Pak, transaksi minyak bumi. Takoni pulang, mana si Ano? Udah pulang nih, kemana? Lagi ke Amerika. Pak, nukar laut. Amerika nukarila, karena laut sini ada yang berkualitas, katanya habuk banyunya. Nah, jadi nukari di Amerika. Ada salah lagi, guru yang jadikannya anak gua. Berapa perlu dana nih? Saya transfer nih. Mana rekening kita? Wah itu. Berjauh kada pada Tuhan. Dulu akhlak benar. Kadang-kadang yang bentuknya nikmat dari Allah, ya, bentuknya nikmat dari Allah ternyata menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu apa tak? Oh itu santri nih. Perlu apa tak? Bata 1.000 cukup, 2.000, 1.000, 100 saja lah tadi. 100 saja lah. Kada adab lagi. Banyak kawan-kawan kami yang begitu kadang-kadang zaman banyak. Adalah wah ini kan dompet tertabal pada perguruan, wah ini lain. Ngopi kita tak? Oh itu. Ngopi. Sini tak. Tak antak. Rupanya kada bisa dinalar. Oh hebatnya guru gitu. Apa? Suki benar. Bekaromah satu. Kada kawa juga. Jadi kalau urusan harta, urusan dunia itu kada bisa kita jadikan patokan bahwa orang itu dekat dengan Allah atau tidak. Banyak wali-wali Allah yang sangat miskin betul tuh banyak. Anbiya juga banyak, salah satunya Nabi Musa alaihissalam. Miskin betul. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah tidak makan selama 3 hari. Nah itu Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kembali kepada kisah. Ya, kembali kepada kisah. Seorang ini kaya raya, kemudian jatuh miskin, entah dari mana masalahnya. Masalah itu kan banyak, kebakaran masalah, apalagi banjir masalah, putus cinta masalah juga, apalagi garing masalah juga.
Ngarannya hidup kan, ada masalah. Akhir daripada masalah itu mati. Mati masalah juga rupanya. Mati itu masalah. Nah, kalau orang yang ingin matinya tidak bermasalah, jangan buat masalah selagi hidup. Kalau ingin matinya bermasalah, banyak-banyaklah berbuat masalah di waktu hidup. Tarai ya, coba ya, subuh kada banyak sembahyang. Tarai coba ya. Jangan dijaga. Bila hendak sembahyang, bila kada. Kayak itu aja. Hari-hari kayak itu, coba ya. Pas lagi wayahnya terbangun sembahyang subuh nih, sholli fardhu subuh. Jadi imam pulang tak, Allahu Akbar. Tapi kada di sini di Papua. Pas kada bangun, dada memperhatikan bangun, kodok kada, santai. Coba iya kayak itu terus. Ya, coba iya, karena mati tahu tak? Ya Allah, apakah bisa kematian ini engkau tunda beberapa saat saja? Agen ngapa? Malaikat agen ngapa kan? Nah apa? Amerika? Nah apa? Hendak mengkodok subuh ya Allah. Kada tahan aku kayak ini nah disiksa gara-gara kada sembahyang subuh. Kita malaikat hidup akan nak itu pulang. Hidup akan nak maku datang guring pulang. Kada malaikatnya kada tahan aku nak ada kapet kayak ini. Dihimpit kubur, dihimpit bumi, kada tahan. Mana kala jengking ceritanya ada Syuja'ul Aqra, ular besar ya, remuk badan orang tarikus sholah itu, disiksa di dalam kubur. Ya Allah, Syukur. Hidup akan satu mat aja, ngapa minta ampun, nggak bertobat cuma nggak bertobat. Hidup akan ulang, itu ulang. Apa buktinya? Semalam badai-badai masih hebat Jerso. Iya kan? Itu mati sebelum hidup, mati sebelum mati yang nyata. Nah, sudah tahu ilmunya sudah. Kembali ke kisah. Kalau kembali ke lab, kembali ke lab, kembali ke lab, halo, kembali ke lab, barang nggak kemana? Kembali ke lab, kitab, mana ada laptop? Kembali ke kitab, kembali ke kitab, ke tulisannya, udah, masih sanggup? Jadi ahli Mekah ini yang diberi Allah ujian yang luar biasa, sugih lalu kada berduit. Nah itu ujian luar biasa itu. Banyak duitnya di rekening, ATM-nya patah, ujian juga. Hendak ambil duit kada kawa, sama kayak orang susah, ATM-nya juga kada kawa. ATM kok kada kawa diambil, kenapa? Ditelan mesin ATM. Ini nyaman ATM gue tuh imbah dimasukkan kada keluar lagi, ditelan habis oleh mesin ATM. Masalah ya kalau duitnya kada ada. Nah ini susah benar banget ya, itu sugih benar. Biasanya si Acok datang, Pak, kasihanilah kami Pak. Pondok kami tidak punya dek Pak, tolong Pak. Mesin kami tidak punya dek, tolong kami Pak aja. Aduh, langsung kita dibalikan. Kasiannya jangan saya komen karena
maras melihat Acok. Ya udah, ayo ha, aku 2 kapeng. Suki 2 kapeng aja. Isok datang Acok pulang. Kenapa? Kan talah kah belum? Udah. Bapak cuma yang hanya 2 kapeng. Perlunya 20. Kayak itu pulang. Pak, kasihanilah kami Pak. Kalau Bapak tidak menyumbang teh cecak di mana-mana Pak, apakah Bapak rela melihat kami tertidur di masjid, mulut kami terbuka dan teh cecak masuk ke dalam mulut? Culungi pulang, 2 kapeng pulang, yang lain pulang sisanya Pak. Ya. Sekalinya datang pulang, kayak itu pulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hanya hendak menjawab, Pak, pulang sana. Kau nih, minta macam-macam. Bebadas saja, ada kami hari ini. Mama itu. Bebadas saja kan ada. Gas habis, minyak galon habis, bini pun tulak. Aduh, pasien hidup. Duit habis, baras kan ada, gas habis nak masak. Kayu makin ya, kan ada lagi kayu ini. Bini tulak. Tidak tahan aku bersamamu dengan keadaan seperti ini, kata bini. Jadi aku akan pergi meninggalkanmu, menemui orang tuaku. Ini perut bangai perut. Perut ini dari bahari aku tak biasa kada semua kosong kayak ini. Nah boleh, kada tahan susah bini boleh. Tak umur lah seorang yang laki tadi. Ya Allah, bini itulah gas habis, baras habis ya Allah, duit habis, orang pulang mau minta ke rumah. Aduh. Lagi sakitnya. Apa salahku ya Allah? Kali tetangga mau hidup bunyinya lagu wali. Apa salahku? Lagu wali. Insyaallah. Lalu orang ini dalam keadaan miliknya kayak itu tadi, makanya habis punya mata ada lagi punya mata habis. Nah, jujulilin berjalan menuju ke makam Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Ini punya Allah masih nangis jangan tidak, benar ya? Iya, nangis saja nangis, takapit nangis. Tapi jangan nangis jangan tidak. Nya tahu jodoh Allah yang matur tinggalkan. Udah bihan cari pulang nanya. Ya kan? Mana nyambat. Gas habis. Cari kawan yang isi gas. Numpang masak. Nah, pana nih masak minta sebelahnya pulang kawan tak balas dari 2 cantel. Aman hidup. Baras ada sudah memasak kawan di rumah kawan pulang. Lauk pulang, lauk ada datang ke pasar, ada kawan di pasar, entahlah buntutnya. Nyambung santri paham, mencari santri kerja nyambung, mun santri pahamnya datang ke sana, dapat es, datang pulang, dapat pulang gang godok mulai, karena belanja. Nah, kada belanja melarangnya. Dia bisa maafkan juga. Tuhok dah kada boleh jadi biasa. Itu rokok habis, cari kawan.
Andir. Nang dipanggil di Golkar, PDI, Bulan Bintang, namanya Ka'bah, ya kan, anu PDI, P3 lah, P3, nah habis ini iya dia. Rokok dulu coba, ya, ambil gue. Rupanya rokok habis di rumah, kopi habis, tolak kayak kan deh. Rokok dulu coba. Udah saya aja sambil ngambil nah. Iya, wah ini nang naik, tangan sambil rokok aja. Sarapan tapi kurangan soto aja. Ay Tuhan, ini ada Tuhan masih kawah hidup lagi kawah aja hidup. Kamana kabesandar masih ada lagi kawah masih hidup. Pengalaman bubuhannya ini. Apa nih abuso tahu. Ya Allah, renang 5 kali, 1 mat menaik mangupi aja tuh. Pagi datang on rombongan Golkar, kopi, rokok. Tadi kayak tadi panggil saya nih. Keluar datang pulang PDI, ngumpul pula. Minum Pak, sudah. Anu mana ada teh telur itu? Sampai ke patah lagi kan di kopi aja. Bagus saja penjual aku juga jualan. Artinya apa? Artinya kan ada putus asa tuh. Suntuk di rumah ke warung, suntuk di warung kemana kah? Jangan sedih. Nah si pemuda si lelaki ini jatuh miskin, habis miskin, tawassul kepada Sayyidah Khadijah karena dia tinggal di Mekah, langsung datang ke kubur Sayyidah Khadijah. Baca Fatihah di situ, lalu dia niati ini gasan balasan Fatihah ini, bayaran bacaan Fatihah ini untuk kekasih Rasulullah SAW, untuk Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu an. Kita itu kalau bahagia kayak itu toh, sama kayak kita lagi hidup dikirimi orang datang kado, lop gambarnya situ, lop warna habak. Tidak sebanding dengan apa yang ayah berikan. Hanya inilah yang bisa kulakukan. Mungkin tidak ada artinya, mungkin tidak ada arti apa-apa. Hanya kopi secangkir dan gula sesendok. Ada. Pahitnya juga luar biasa nih. Sangka aku kopi haji. Sekalinya kopi lawan gula. Ini kalau tahambur. Allah Rabbi. Nah kayak orang dapat kado Al-Fatihah ila hadratin Nabi. Tuh kita ngirim ini Fatihah yang kita bacakan ini kita hadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Rasulullah dapat kiriman bola. Jangankan Fatihah, ketika kita baca sholawat Sallallahu Alaihi, banyaknya kiriman dari Fathul Ulum, banyaknya lah Sallallahu Alaihi dari si Anu bin si Anu, dari si Anu bin si Anu, ya kan? Nah lawan ngaran kuitannya disampaikan ke Rasulullah. Akhirnya kelak di yaumil mahsyar orang yang memperbanyak membaca sholawat itu kenal Rasulullah. Asalnya si Anu banyak ngirimnya aku bahari, ini kadonya sampai taros, hadiahnya sampai taros. Si Anu nya Anu aja namanya, Muhammad Anu namanya. Bin si Anu juga abahnya. Jadi datanglah si Muhammad Anu nih, ya Rasulullah, iya saya orangnya yang sering ngirim sholawat, yang sering baca sholawat. Saya sholawat sehari 100 untuk engkau. Iya kamu sih yang bercahaya kelihatan. Bin si Anu, nah Anu-nya mana nih? Abangnya mana? Ada di sana ya Rasulullah, di gerombolan orang-orang yang pendosa, orang-orang yang zalim macam-macam. Iya sini. Iya. Karena aku tahunya ngaran Muhammad Anu bin si Anu
itu sering mengirim hadiah kepada saya. Akhirnya fi zum wa ja'alna fi zumratin nabiyyin. Kumpulkan kami dari kelompok para nabi, was-siddiqin, orang-orang benar. Wal mursalin, para rasul. Tak umpat kita aja ngengkeng di belakang Rasulullah. Rasulullah depan, para ambiya wal mursalin di depan. Aku pakai kita jadi belakang, nah kelenjangan dia. Tapi di kelompok orang-orang mulia. Di depan kita ada Rasulullah, di depan kita ada ambiya, di depan kita ada sayyidatuna, di depan kita ada para aulia Allah. Di sana ada Ummul Mukminin, ada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Di sana ada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Di sana ada guru-guru kita, di sana ada aulia-aulia Allah. Kita umpat di belakang mana? Manaan kita, ya Rasulullah, kita langsung kah? Aku kayaknya nak beli lihat dulu aja Saikom. Ya, beli lihat dulu. Aku nak langsung, ayo langsung nih naik ini. Langsung aja, izin, tak masuk surga. Ada yang nak beli lihat dulu ada? Beli lihat dulu, lihat orang. Kan banyak dulu kan di dunia aja kami ada sawat yang melihat artis yang bergoyang-goyang deh. Kami hanya nonton dulu ini. Nah, jadi artis yang buka aurat tadi, orang-orang yang baik, yang melihat ini si Ano. Waduh, dasar luar biasa aja. Mantap, wajar aja. Tetanggaku Bahari tahan bekajal-kajal, rupanya ini nah dilihatnya. Dasar luar biasa. Mungkal benar. Yang artis tadi kan di kelompok umpamanya orang-orang yang dihinakan oleh Allah. Hanya nontonin. Manaan kita aja Rasulullah surga, terserah Rasulullah aja lagi. Yang penting kita bersama Rasulullah. Lihat kemana terserah aja. Jadi yuhsyarul mar'u ma'a man ahab, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tuh kayaknya dibangkit dengan orang yang dicintainya. Kalau ini lebih cinta dengan Rasulullah, ya ada tuh para nabi kayaknya. Tapi kalau ini lebih cinta kepada yang lain, lebih dekat kepada orang yang dicintainya itu. Kembali ke kemudian seseorang ini yang tadi jatuh miskin, semiskin-miskinnya, lalu dia datang ke kubur Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Maka ketika dia kembali di tengah jalan, belum sampai bulik lagi, habis ziarah tadi. Habis ziarah baca Fatihah ini hagan Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Bulik dari kubur. Ya, bulik dari kubur. Kenapa? Hasillah maksudnya. Dan mudah segala urusannya. Lalu banyak orang bertawar macam-macam gini ketampungan lagi. Yang diuji pulang lawan gitu tak. Punya pedagang tadi dagangan kada laku. Imbah bulik dari kubur Sayyidah Khadijah, bulik rame warungnya. Yang tadi terjaga sholat zuhur, sholat asar, sholat macam-macam. Karena rame, kada sawat lagi sembahyang. Nah, pada intinya orang ini dapat barokah daripada seorang aulia Allah. Urusan dunianya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sugih pulangnya. Itu urusan dunia. Apalagi urusan akhirat. Jadi akan dunia boleh, ya, tidak masalah. Lebih lagi untuk akhirat. Makanya barokah dan tujuan dan harapan kita sering-sering membaca manaqib aulia Allah, membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karap-karap telinga kita didengarkan cerita-cerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cerita-cerita para aulia Allah,
ya tujuan utama kita husnul khatimah ya. Minta barokah Rasulullah, barokah maulid Rasulullah, barokah wali-wali Allah. Apa? Kita minta lawan Allah husnul khatimah. Ini luar biasa. Yang menyusun teks manaqib ini Arabnya itu As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Profesor Doktor. Jadi sayyidnya di depan, Profesor Doktor. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Profesor Doktor. Beliau sugihnya bukan main, kayanya tuh bukan main, luar biasa. Sampai-sampai ada beberapa orang yang pernah ketemu beliau cerita dengan kami. Kan ingat guru siapa berkisah kan ini. Jadi orang itu datang ke rumah beliau tuh mau pakai taksi. Datang sampai ke rumah itu, di depan rumah beliau tuh bahambur ada duit, bukan bahambur, banyak pesusun. Jadi tukang taksi tadi silahkan ambil seperlunya. Jadi yang hendak ke rumah beliau itu tamu, kada payah mau keluar duit. Sampai ke rumah taksinya tinggal ambil surang berapa perlu. Ini banyak yang ceritakan begitu banyak. Dulu ada kawan itu kami ketemu di rumah guru Kaswa itu sudah 15 tahun di Mekah. Jadi supir bus atau taksi gitu. Itu salah satunya orang Mekah. Saking sugihnya itu Sayyid Muhammad bin Alawi. Belum lagi kalau kita kan ke rumah guru, kadang-kadang awakna bahadiah lawan guru. Ini kada tamu yang datang ke situ, sini nang bagi. Nah, amplopi. Tamu tadi tuh. Tapi ya tadi pang rumusnya. Orang pemurah itu nyaman nya. Orang pemurah seperti itu toh. Inya wali, kada bakal bisa jadi pemurah kalau bukan kekasih Allah Ta'ala. Tidak, kada bisa pemurah. Bagi gula jadi hitungnya, tamu pulang datang gula tinggal seiniannya, aduh. Itu. Amun kada orang-orang pilihan Allah kada sanggup. Alah aja lah Pak tamu lah, minum teh aja lah. Gula kada ada kita. Padahal ada ya maksudnya. Bagi gula kada sanggup. Amun kita tuh bagi es tuh kada sanggup kita. Aku gak nukar aja. Aku gak nukar. Abah aku bagi duit nih. Minta kok. Tahu kah aku ini pemalar? Ada yang kayak gitu kan? Ada lah. Gak ada. Tahu kah? Cicipok aja dipinjam pemalarnya. Pinjam cipok, hilangin aja. Minjam aja kada boleh, apalagi minta. Pokoknya aja jangan mengganggu amdatku. Aku di sini anak sekolah, bukan hendak membantu kau. Nang bisa, nangka itu tuh nanti dididik mulai halus pemurah. Kata Kiai Haji Amir Hamzah, pengasuh Napa Darul Islah. Itu kalau kita ngisi di bawah, di atas ngisi tetmon, ya, itu ngisi tetmon tadi supaya diisi terus, supaya terisi terus, kerannya dibuka di bawah. Otomatis kan gini, kalau airnya kurang, dia bertambah lagi dah. Mau bertambah lagi. Kalau ini ada mesin otomatis tuh langsung terisi solar. Otomatis kan ada yang ngatek, diisi lagi dah. Panuh lagi. Keluarkan aku pulang. Panuh lagi. Keluarkan lagi, penuh lagi. Tapi mun orang itu kada kuat mengeluarkan sedikit buka nih. Ini habis aja duitku miniannya lagi. Buka sedikit, tutup. Ada deh yang dihiyau.
Cok, hidupkan banyu ada lah. Pano mesti bajunya. Paling kurang sekilan hanya. Pano. Ada yang ngisi. Kesimpulannya, contoh yang kedua ini ada orang. Woi mati banyu limpas ada lah. Ada kemungkinan tuh bakal limpas karena dihidupi aja ada. Tapi kalau yang tadi kosong isi lagi. Itu kekarapan. Mati banyu. Kenapa? Karena jadi sakho pemurah itu yang perlu ditanamkan sejak dini, sejak usia dini, sejak usia aloi. Itulah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu pula yang akhlak yang diajarkan oleh istri-istri beliau, Ummul Mukminin radhiyallahu anhunna. Suatu hari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha lagi di rumah dengan Rasulullah, datang orang minta makan, dibuka, lalu kurma seigi, bayangkan kurma seigi, punya semangka seigi kan ada juga belah dua kan, ini kurma seigi, akhirnya kurma dibelah dua, separuh agar orang yang minta makan tadi, separuh agar Rasulullah dengan Sayyidatina Aisyah. Nah itu pemurah kada. Mun kita ada harapan, aku dada aja. Maksud kada itu kan kada mungkin kurma seigi dijulung. Ya kada? Baju putih aja kaja. Baju putih kayak belum nukar kami. Baju putih kayak belum nukar, apalagi kopi aja. Pemurah. Nah itu jadi, nah ini termasuk kenapa di tawasul kita tadi barokahnya ini nah, barokah kita baca manaqib seperti ini nah, tawasul kita kepada Sayyidah Khadijah ini nah, salah satunya adalah amalan agar Allah mudahkan rezeki yang halal min ghairi ta'abin, daripada kada berusaha, wala masyaqqatin, kada susah payah dah aja gitu ya, dan tidak ada yang memudaratkan, tidak ada yang membahayakan. Itu barokah daripada manaqib aulia Allah, berkhusus manaqib Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Maka terakhir, mari sama-sama kita tingkatkan kualitas kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barokah daripada maulid, barokah daripada manaqib yang kita adakan, kita terus berharap kepada Allah agar di sisa-sisa umur kita, di sisa-sisa hidup kita menjadi lebih baik, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, dan kepada seluruh jamaah yang hadir seluruhnya kami minta doakan ya, santri juga guru-guru semua ya, minta doakan agar kita semua diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. اللهم انشر نفحات الرضوان عليها وامدنا بالأسرار التي أودعتها لديها. لا إله إلا الله محمد رسول الله سيدتنا خديجة ولية الله رضي الله عنها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. الشيطان الرجيم. أفضل ذكر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا
illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama wa radiyallahu ta'ala an ahli baitihi al-mutahhirin wa ashabihi al-muhtadin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati bil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa haitsu tasharrafatil asma'u bi zikri akhbariha wa bayani fadailiha wa nashri athariha, hasra minna an nakhtima dhalika bid-du'a wa tawajjuhi ila Allahi rabbil alamin, qasidina mukhlisina qailin alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma kama mananta ala sayyidatina al-Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha bitamabil tasdiq wal iman binabiyyika sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, famunna alaina bidzalika ya qadimal ihsan, wa kama tafaddalta alaiha bita'zim hurmatihi wa hifdhi ahdi wa zimmatihi wa nasri hisbihi wa da'watihi wa mutaba'ati sayfilihi wa sunnatihi wa ta'i kalimatihi wa hujjatihi, wa tafaddal alaina bizalika wa aktub lana min zalikal hazzal awfar wa nasib wa nasibal akbar, wa wafiqna lil istimsak bisunnatihi wa luzumi millatihi hatta namut alaiha, wa asyarna fi zumratihi wa tahta liwaihi, waj'alna min ruqaihi wa awridna hawdahu wasqina bika'sihi wanfa'na biha bimahabbatihi, wa aktub alaina wa ahfazna min jam'il balwa'i wal fitan ma zahara minha wa ma batan, waghfir lana wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shrah sudurana bima syarahta bihi suduras salihin min ibadika, wa yassir umurana bima yassarta bihi umuras salihin min ibadika, wa saddid alsinatana bima saddatta bihi alsinatas salihin min ibadika, wahdi qulubana bima hadatta bihi qulubas salihin min ibadika, bihaqqi sayyidatina Khadijah sahibatil karamah wal istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.